अंबानी और अडानी को खुश करने के लिए किसानों की ज़मीनों को जो है वो अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की है। तो ये सरकार कर तो बहुत कुछ रही है, लेकिन अपने दोस्तों के लिए कर रही है, गरीब जनता और आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। आम जनता को तो इन्होंने यही तोहफे दिए हैं कि महंगाई, जिस महंगाई को ये कभी डायन कहते थे, आज महंगाई उनकी दोस्त बन चुकी है। जिस वक्त 300 साढ़े 300 का सिलेंडर था, उस वक्त स्मृति ईरानी सर के ऊपर उठा के प्रोटेस्ट करती थी। आज सिलेंडर 900 रुपये पहुँच गया, 1000 रुपये पहुँच गया। आज स्मृति ईरानी का कहीं पता ही नहीं है। ਹੁਣ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਭੱਜਣ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਟਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅब्दुल जी मौजूद है। क्या अब्दुल जी क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल और डीजल के दाम तो आसमान को छू रहे हैं, लेकिन भाजपा कुछ भी नहीं कर पा रही अभी तक। देखिए, भाजपा तो बहुत कुछ कर रही है, ऐसा नहीं है कि भाजपा नहीं कर रही। देखो, भाजपा ने अपने जो जितने भी उनके यार दोस्त थे उनको बहुत बड़े बड़े ओहदे तक पहुंचा दिया, उनको बहुत मोटी मोटी कमाइयां करा दी। आज किसान देखो सड़कों पे है। हालांकि उन्होंने अंबानी और अडानी को खुश करने के लिए किसानों की ज़मीनों को जो है वो अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की है। तो ये सरकार कर तो बहुत कुछ रही है, लेकिन अपने दोस्तों के लिए कर रही है, गरीब जनता और आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। आम जनता को तो इन्होंने यही तोहफे दिए हैं कि महंगाई, जिस महंगाई को ये कभी डायन कहते थे, आज महंगाई उनकी दोस्त बन चुकी है। आज पेट्रोल और डीज़ल इन्होंने बराबर कर दिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोल और डीज़ल एक ही रेट पे पहुंच जाएं, ये दोनों चीज़ें उन्होंने बराबर कर दी और सरसों का तेल को कहीं का कहीं पहुंचा दिया। तो आम पब्लिक तंग है और इसी तंग आके आज लोग सड़कों पे उतरे हैं और इस सरकार के खिलाफ, अंधी गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, ताकि ये सरकार जाग जाए, इसके कानों में गरीब जनता की आवाज़ पहुंच जाए और ये समझ जाए कि ये तानाशाही यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लोकतंत्र है। अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो 2024 के अंदर जनता तुम्हें उखाड़ के सड़कों पे फेंक देगी। लेकिन जब पहले रेट बढ़ते थे, स्मृति ईरानी बहुत सारे प्रोटेस्ट करती हुई भी नजर आती थी, अब लेकिन बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। कोई भी भाजपा का नेता जो भी बात की जाती है वो बोलते हैं कि क्रूड रेट का जो ऑयल है उसका तेल का रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस करके इसलिए जो है वो हम लोग इस पर काबू नहीं पा रहे। क्या लगता है कि जो पहले वादे किए जाते थे, जहाँ पहले प्रोटेस्ट किए जाते थे, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए थे? बिल्कुल बिल्कुल। पहले अगर आप इनकी पहली वीडियोस, बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, स्मृति ईरानी का वीडियो अक्सर आता था कि वो सिलेंडर सर के ऊपर रख के प्रोटेस्ट करती थी। अगर उनको आज के दौर के अंदर कंपेयर किया गया तो ये बिल्कुल देखने में लगेगा वो एक ड्रामा करते थे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और ये बड़ी, हम एक अफसोस के साथ कह रहे हैं कि हमारे देश के लोग भावुक हैं, वो उनकी बहकाई बातों में आ गए और उनको सत्ता सौंप दी। जिस वक्त 300 साढ़े 300 का सिलेंडर था, उस वक्त स्मृति ईरानी सर के ऊपर उठा के प्रोटेस्ट करती थी। आज सिलेंडर 900 रुपये पहुँच गया, 1000 रुपये पहुँच गया। आज स्मृति ईरानी का कहीं पता ही नहीं है। अगर ये वाकई में जनता की आवाज़ उठाने वाली लीडर होती
तो आज जब पेट्रोल उसके जो LPG सिलेंडर जो है उसका रेट जहाँ पहुँच गया, अगर आज भी ये प्रोटेस्ट करती तब लोग कहते कि वाकई इसको जनता का दर्द है, लेकिन इनको जनता का दर्द नहीं था। इन्होंने झूठ बोल के सत्ता हासिल करनी थी, सत्ता हासिल कर ली, लेकिन जनता सब देख रही है। जनता इसका हिसाब 2024 के इलेक्शन में जरूर इनसे लेगी। बाबा रामदेव बहुत डींगे मारते थे, वो बोलते थे कि हाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपको तेल सस्ता चाहिए तो इनको प्रधानमंत्री बना दो। अब उनका भी कोई बयान नहीं सामने आ रहा। देश के प्रधानमंत्री बोलते मैं लक्की था इसलिए लोगों के लिए तेल सस्ता मिल रहा है, पेट्रोल डीजल सस्ता मिल रहा है। अब वो भी कुछ नहीं बोलते हुए नजर है। क्या कारण, क्या समझते इसके पीछे सारा? देखिए, रामदेव ने बड़ी बढ़ चढ़ के आगे आके ये बातें कही थी कि जो सरकार हमें 35 रुपये डीजल देगी, 35 रुपये पेट्रोल देगी, हम उसको सत्ता में लेके आएंगे। लेकिन आज बाबा रामदेव की खामोशी इस बात को साबित करती है कि कहीं ना कहीं खिचड़ी जरूर आपस में पकी थी। और बाबा रामदेव जी का जो कारोबार 5,000 करोड़ से भी ऊपर जा रहा है, तो यकीनन ये इस बात को दर्शाता है कि जब उनका पेट भर गया तो उन्हें क्या दिक्कत है पब्लिक को, चाहे कुछ भी हो जाए। पब्लिक का मसला नहीं है, वो सिर्फ अपनी रोटियां चलाने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए लोगों ने एक खेल खेला था, उसमें ये कामयाब हुए। लेकिन 2024 में उम्मीद है कि इसमें ये नाकाम होंगे। 2024 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਨ ਨੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਵਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਦੇਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਭੱਜਣ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੀ ਬੈਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਸਾਧੂ ਢੋਂਗੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਬੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਕਿ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸੁਣੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਟ ਜੈਨੂਇਨ ਸੀਗੇ। 55 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀਗਾ, 50 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 50-100 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 250-300 ਰੁਪਏ ਉਹ ਕੀ ਕਮਾਊ, ਕੀ ਖਾਊ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਬੈਠੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਬੈਠੇ। ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਖਲਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਤਾ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਨੇਰੀ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਲੂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਵੱਧਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।